तं लेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्तेषु नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा सूर्यवाणी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरात्विषे नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे हे कृष्णा कृष्ण करुणा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्योर्नमामृतम्। कालचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धोर्य च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवे वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवासादि श्रीनिवास गौरी भक्त वृंद। हरे श्रीनिवास कृष्णा कादु हरे कृष्णा श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। వెరీ నైస్. రిషిత మ్యూట్ చేసుకున్నానా? ఆద్య మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ యా, ఓకే, వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్ టు సీ యూ ఆల్. ఓకే, ఈరోజు నాకు సాధ్వి చదువుతావా? నీకు వచ్చినాయా ఇవన్నీ? వచ్చింది మాతాజీ. చదువు, చెప్పు. ధృతరాష్ట్రవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుస్తవః మామకాః పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. कार्पण्यदोषोपातस्वभावः पिच्छावित्त सम्मदन्मूलचेता यच्छ्रेयं चानियं బ్రూహి ब्रूहि తన్మే. ब्रूहि ब्रूहि तन्मे शिष्यन्तेऽहम् अहं షాది మా साधिमां त्वां త్వం. Hmm. श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अशोचानन्ददोषत्वं प्रज्ञावादान् सभाषसे गतांशुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जगाधिपाः न चैव न विश्रामः सर्वे वयपतः परम्। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमायं व्यवरञ्जरा तथा देहान्तरभद्रास्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा మా स्पष्टास्तु कौन्तेय
शीरो सुकृतदुर्गत आगमापायनो नित्यास् तां तितिक्षुत भारत न चैते मृते वा न कदाचित् जायते म्रियते नायं ते म्रियते జాయతే మృగతౌ జా అని పలకాలి ఇక్కడ జాయతే జయతే అని చెప్తున్నావు నా జాయతే न जायते युत మ్రియతే म्रियते వా కదాచిన్ वा कदाचिन्नयं नायं నాయం भूत्वा भविता नायं भूत्वा भविता वायभूता अजो नित्यासु हवतु नायं శాశ్వతో पुराणो అయం పురాణో शाश्वतम् अयं पुराणो న హన్యతే पुराणो हन्यन्नते హన్యమానే శరీరే हन्यमारे शरीरे వాసాంసి జీర్ణాని वाक्यजिनानि యథా విహాయ यदा विहाय నవాని గృహ్ణాతి नवाय हृष्यानि नाने नानि शयान् నరోపరాణి नरोपराणि तथा తథా शरीर ఉమ్, ఉమ్. శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య व्यक्ताय जिह्नाय ఉమ్, అన్యాని आनायि సంయాతి నవాని आनायि దేహి नवानि देहि నైనం చిందంతి नैनं శస్త్రాణి छिन्दन्ति नैनं छिन्दन्ति नैनं ఆ, నైనం दा చిందంతి శస్త్రాణి नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि ఆ, నైనం దహతి పావకః नैनं श्वेतपावकः న చైనం స్వేదయంత్యాపో न चितापो న శోషయతి మారుతః शोषयति मारुतः జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః जातस्यतो జాతస్య ఎవరమ్మా డోంట్ డిస్టర్బ్ యశ్వంత్ ప్లీజ్ दासस्य మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ యశ్వంత్ మ్యూట్ జాతస్య दासस्य హి ధ్రువో మృత్యుః पितो मृत्यु ఉమ్, यो జన్మ జన్మ మృతస్య చ ధ్రువం జన్మ जन्म మృతస్య చ धर्मं ధ్రువం स्वता ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ त्वं ధ్రువం अयं बुतः परं ధ్రువం ध्रुवं జన్మ ध्रुवं జన్మ जन्म మృతస్య చ जन्म మృతస్య చ తస్మాత్ प्रतिष्ठिता తస్మాత్ तस्मात् అపరిహర్యార్థే तस्मात् अपरि हरिहर्याति నత్వం अपरिहर्याति నత్వం न त्वं శోచితుమర్హసి चोदितुमर्हसि ఇది నేర్చుకో ఓకేనా ఇది నేర్చుకో ఇది రాలే నీకు ఇది నేర్చుకోవాలి ఓకే 27 ఓకే సో ఇప్పుడు 28th శ్లోకాలకు వచ్చాం మనమంతా ఒకసారి నేను చెప్తాను అందరు keen గా వినండి అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్త మధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన ఓకే దీత్య చెప్పమ్మ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तामद्यानि भारत अव्यक्तानि
అవ్యక్తానిధనాన్ పోయింది. ఇక్కడ అవ్యక్తానిధనాన్ని ఒకటి ద్విత్య ఇక్కడ వ్యక్త వ్యక్త ఇట్లా దీర్ఘం తీసావు, ఇక్కడ తీయకూడదు. వ్యక్త మధ్యాని భారత, వ్యక్త మధ్యాని భారత అంతే. వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్తానిధనాన్యేవ అవ్యక్త నిధన కాదు, అవ్యక్త నిధనాన్యేవ. అవ్యక్తానిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. ఇక్కడ అవ్యక్త అనకూడదు, అవ్యక్త నిధనాన్యేవ. ఇక్కడ దీర్ఘం లేదు, అవ్యక్త నిధనాన్యే. ఇక్కడ దీర్ఘం లేదు. ఏ ఏ పైన ఇక్కడ ఒక బార్ లేదు కదా, గీత లేదు కదా. సో నువ్వు దీర్ఘం తీయకూడదు అక్కడ. తా అని అవ్యక్త నిధనాన్యేవ అని చక్కమని చెప్పాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అవ్యక్తానిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. వెరీ నైస్. అది ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పారు? ఆహ్లాద చెప్పు. అవ్యక్తాదిని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత నిధనాన్యేవ అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. వెరీ నైస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్పారు? శ్రేయాంష్ వల్ల ఆద్యాన్ చెప్తాడంట. ఆద్యాన్ చెప్పమ్మా. నాకు వినిపించట్లేదు, అన్మ్యూట్ చేసుకో. ఐ కాంట్ హియర్ యూ. ఫస్ట్ అన్మ్యూట్. అవ్యక్తాని భూతాని వ్యక్తాని మధ్యాని భారత. వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్త నిధనాన్యేవ అవ్యక్తానిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. పరిదేవన. ఓకే యశ్వంత్, నెక్స్ట్. అవ్యక్తాదిని భూతాని వ్యక్తమాదైని పోయింది. వ్యక్తమధ్యాని భారత. వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్తానిహ నానేవ అవ్యక్తనిధనాన్యేవ అవ్యక్తానిధనానేవ తత్ర కా పరిదేవన. ఓకే, రిషిత. అవ్యక్తాదిని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ శ్రేయాంష్. అవ్యక్తాదిని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్తానిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. పారిదేవన అని చెప్పావు. చూసుకోవాలి ఎలా చెప్తున్నాం అనేది. ఓకే, సాధ్వి చెప్తావా? మాతాజీ రిపీట్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత చెయ్యి. నీకు ఒకసారి చెప్తాను. సరే. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత అవ్యక్తనిధనాన్యేవ అవ్యక్త నిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవన. ఓకే, నెక్స్ట్ అతుల్య.
చెప్పమ్మా. మాతాజీ అవ్యక్తాదీని. అవ్యక్తాని అవ్యక్తాదీని. అవ్యక్తాదీని అవ్యక్తాదీని భూతాని భూతాని వ్యక్తమద్యాని భారత. వ్యక్తమద్యాని భారత అవ్యక్తనిధనాన్యేవ. అవ్యక్తనిధనాన్యేవ. వెరీ నైస్. తత్ర కా పరిదేవన. తత్ర కామసరిదేవన. తత్ర కా తత్ర కా పరిదేవన. పరిదేవన. వెరీ నైస్. ఓకే. కృష్ణారాధ్య చెప్పమ్మా. అవ్యక్తాదీని భూతాని అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమద్యాని భారత. వ్యక్తమద్యాని భారత అవ్యక్తానిధనాన్యేవ. అవ్యక్తాని నాణ్యేవ. తత్ర కా పరిదేవన. తత్ర కా పరిదేవన. ఓకే. నెక్స్ట్. అందరు అయిపోయినట్టున్నారు కదా, ఇంకెవరు లేరనుకుంటా. ఎవరు? ముకుంద ప్రియ. నాకు ముకుంద ప్రియ ఎక్కడ నువ్వు కనిపించట్లేదు, నాకు. వచ్చావా? ఓ, నువ్వు లేట్ వచ్చావు కదా నాన్న. అది చెప్పమ్మా. అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమద్యాని భారత అవ్యక్తనిధనాన్యేవ. తత్ర కా పరిదేవన. వెరీ నైస్. వండర్ఫుల్. అందరు బాగా చెప్పారు. ఇక్కడే మీకు అర్థమైపోతుంది. చూడండి శ్లోకాలు. అవ్యక్తాదీని అంటే స్టార్టింగ్ అంతా కనిపించదంట. అవ్యక్తము. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, ఒక వర్డ్ కి ముందు ఆ పెడితే ఆపోజిట్ వర్డ్ అయిపోతుంది. వ్యక్తము అంటే కనిపించడము. అవ్యక్తము అంటే కనిపించకపోవడము. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? స్టార్టింగ్ అంట కనిపించదంట, తర్వాత మధ్యలో కనిపిస్తుందంట, మళ్ళీ అన్ని కనిపించవంట. స్టార్టింగ్ కనిపించదు, మధ్యలో కనిపిస్తుంది, తర్వాత ఏమీ కనిపించదు. ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇదంతా ఈ మీనింగ్ అంతా అదే ఇక్కడ చెప్పేదంతా. అయితే ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టామనుకో. సపోజ్ బిల్డింగ్ కట్టక ముందు కనిపించింది? ఆ బిల్డింగ్ ఉందా? లేదు. సో ఈ బిల్డింగ్ దేంతో తయారు చేశారు? పంచభూతాలు. పంచభూతాలు ఏంటి ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి. చెప్పాను. వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఎర్త్, ఈటర్, ల్యాండ్, స్కై. స్కై. ఓకే, ఎర్త్, స్కై. సో ఇవి 5 అన్నమాట పంచభూతాలు. మొత్తం ప్రపంచమంతా వీటితోటే తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాము. బిల్డింగ్ కి నువ్వు ఇసుక ఇది ఎర్త్. ఇసుక అంటే ఎర్తే కదా, ఇది ఎర్త్ నుంచి వచ్చింది. సో దాని మ్యాటరే కాబట్టి అది ఎవరి ప్రాపర్టీ? భగవంతుడి ప్రాపర్టీ. ఈ సిమెంట్ కూడా తయారు చేసింది ఇసుక, వీటితోటే. ఏదో అన్ని వీటిని ఉపయోగించి తయారు చేశాడు మనిషి. సో ఈ సిమెంట్, ఇసుక, ఈ వాటర్ కలుపుతారు కదా. సిమెంట్, ఇసుక, వాటర్ కలుపుతారు. కలిపి చక్కగా ఇటుక కూడా నువ్వు మనం తయారు చేసిందే. అది కూడా దేవుడిచ్చిన ప్రాపర్టీ. ఇది మట్టితోటే తయారు చేస్తాడు వాడు. తయారు చేసి దాన్ని అంటే కాలుస్తాడు. కాల్స్తే ఎర్రగా అయిపోతుంది అంతే. దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇటుకలా గట్టిగా అయిపోతుంది. ఆ ఇటుకలు పేరుస్తాడు. దాని మధ్యలో సిమెంట్ ఇదంతా పెడతాడు. ఇదంతా ఏంటి? వాటరు. ఈ గట్టి పడడానికి ఎయిర్ అవసరం. ఇది గోడ గట్టిగా అవ్వాలంటే ఏం కావాలి నీకు? ఎయిర్ అవసరం. సో అన్ని ప్రాపర్టీ అంతా నీకు ఈ 5 థింగ్స్ నుంచే వస్తున్నాయి అన్నమాట, పంచభూతాలు. ఓకే, ఎయిర్, వాటర్, ఫైర్. ఈ ఫైర్ ఏంటి? ఇటుకలు తయారు చేయాలంటే ఫైర్ లో పెడతాడు వాడు, కాలుస్తాడు. బాగా కాలుస్తే ఇటుక తయారవుతుంది. సో ఈ ఇటుకలు ఇవన్నీ పేర్చి నువ్వు పెద్ద బిల్డింగ్ కడతావు. వేటితో కట్టావు నువ్వు? యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణుని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ. ఏవి? కృష్ణుని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఈ పంచభూతాలు. ఈ పంచభూతాలు ఏంటి? ఇప్పుడే ఆహ్లా చెప్పాడు మనకి. ఏంటి? ఎయిర్, వాటర్, ఫైర్,
స్కై, ఫైర్, స్కై, రైట్, ఓకే, ఎర్త్. ఈ 5 కలిసి మనం ఒక మంచి బిల్డింగ్ కట్టాము. కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ అది కూల్చేసామనుకో, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ కూలిపోతాయి. అంటే మనం కూల్చాము, అది కొన్ని రోజులకి అదే పాడైపోతూ ఉంటది. ఎప్పటికి ఉంటుందా ఏంటి? అలాగే మనం కట్టింది ఉండదు కదా. ఆఫ్టర్ ఒక 40 years 50 years 60 years తర్వాత మెల్లగా పాడవడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటది. ఓకే, గట్టి కట్టావనుకో ఒక 100 years ఉంటది. 100 years తర్వాత కథం కూలిపోతుంది. అంటే ఏంటి? నువ్వు ఫస్ట్ లేదది, మధ్యలో వచ్చింది, తర్వాత లేదు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ కృష్ణ ఇస్ సేయింగ్, నీకు ఆ ఇవి ఏది ఏది ఉండదు అంటే ఈ సోల్స్ ఉంటాయి కదా, సోల్స్ అన్ని ఇప్పుడు యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని వచ్చాయి వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని సోల్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు. తర్వాత ప్రళయం వస్తుంది. ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అన్ని పోతాయి. ప్రళయం అంటే ఏంటి? ఆ ఇంకా ఈ కలామిటీస్, నేచురల్ కలామిటీస్ వస్తాయి. లైక్ ఎక్కడ చచ్చి అన్ని ఏవో ఒకటి అయిపోతుంది అనమాట. లైక్ ఫ్లడ్స్ వచ్చేస్తాయి, ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చేస్తాయి, ఏవో ఒకటి అయ్యి మొత్తం ప్రాణులన్నీ ఆ ఇదైపోతాయి. సో మిడిల్లో అన్ని పోతాయి. అయితే ఇవన్నీ ఎలా ఏమవుతాయి అనేది నేను కొంచెం మీకు డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి నేను చూస్తాను. మీకు అర్థమైనంత గ్రాస్ప్ చేయండి. అర్థం కాకపోతే ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం పెద్దగా అయ్యాక మీకు డెఫినెట్ గా అర్థమైపోతుంది. సో ఆల్ క్రియేటెడ్ బీయింగ్స్ ఆర్ అన్మానిఫెస్ట్ ఇన్ దేర్ బిగినింగ్. అన్మానిఫెస్ట్ అంటే వ్యక్తము కావు. అన్మానిఫెస్ట్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోండి, అంటే ప్రజెంట్ అవ్వవు అంట బిగినింగ్ లో. మేనిఫెస్ట్ ఇన్ దర్ ఇంటర్మ్ అంటే ఇంటర్మ్ అంటే మధ్యలో. మేనిఫెస్ట్ అంటే కనిపిస్తాయి, వ్యక్తం అవుతాయి. ఇన్ టర్మ్ స్టేట్. అండ్ అన్మానిఫెస్ట్ అగైన్ వెన్ అన్హిలేటెడ్. అన్హిలేటెడ్ అంటే ప్రళయం వచ్చే టైం అనమాట. ఆ టైంలో అన్ని పోతాయి. సో వాట్ నీడ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ లాక్టేషన్? వాట్ ఆద్య? ఐ కాంట్ అంటే హియర్. ఏది ప్రళయం ప్రళయం అంటే? న్యాచురల్ కలామిటీస్ లైక్ ఫ్లడ్స్, లైక్ ఎర్త్ క్వేక్స్. అవి మనం సృష్టించము, మనం చెయ్యం అవన్నీ. అది భగవంతుని ద్వారా వచ్చిన ఏదో ఒక ప్రళయం అన్నమాట. వస్తాయి, గ్యారంటీ వస్తాయి. వస్తున్నాయి కదా, అప్పుడప్పుడు చూస్తున్నాం కదా. అవి పెద్దగా వస్తాయి, మధ్యలో చిన్న చిన్నవి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు, కానీ ఒక టైం వస్తుంది చాలా పెద్దగా వస్తుంది. అది వ్యాస మహర్షి చెప్పేశాడు ఈ ప్రళయాలు వస్తాయి అని. సో ఇవి ఎలా వస్తాయి ఏంటిదని భగవద్గీతలో మీరు మెల్లిమెల్లిగా నేర్చుకుంటారు. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది, ఓ ప్రళయం అంటే ఇదా అని చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, ప్రళయం అంటే అందరూ వాటర్ లో మునిగిపోతారు, అందరూ మునిగిపోతారు అంతే. ఫుల్ వాటర్ అయిపోతుంది మొత్తం ఎర్త్ మొత్తం. ఇప్పుడు 70% వాటర్ కదా ఎర్త్ లో, మొత్తం వాటర్ అయిపోతుంది, మొత్తం అందరూ అందులో మునిగిపోతారు. సైక్లోన్స్, యా, లైక్ దట్. ఆల్ కెలామిటీస్, సైక్లోన్స్, ఇంకా ఏవేవో వస్తాయి. ఇంకా ఎన్ని ఎన్ని వెపన్స్ లేవు గాడ్ దగ్గర. కృష్ణ దగ్గర చాలా వెపన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వెపన్స్ అన్ని ఇసిరేస్తాడు అనమాట, అందరినీ కథం చేసేస్తాడు. సో అందరూ వాళ్ళ బాడీస్ పోతాయి, కానీ సోల్స్ ఎక్కడికి పోతాయి? మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాయి. ఎలా వెళ్తాయో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. ఎలా అంటే, సోల్ ఈజ్ డివైన్ ఎనర్జీ అండ్ బాడీ ఈజ్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ. సోల్ అనేది ఏంటిది? ఒక దైవ అది డివైన్ ఎనర్జీ, అంటే దేవుని యొక్క ఎనర్జీ, ఆధ్యాత్మిక ఎనర్జీ, భగవంతుని ఎనర్జీ. కానీ బాడీ అంటే మెటీరియల్ ఎనర్జీ. ఇది కూడా భగవంతుడు ఇచ్చిన మెటీరియల్ తో తయారైందే, కానీ ఇది శాశ్వతం కాదు. డివైన్ ఎనర్జీ, సోల్ ఇస్ డివైన్ ఎనర్జీ, ఇది శాశ్వతం, ఇది పర్మనెంట్. ఇది నాట్ పర్మనెంట్. It is not permanent because when you become old, you will die, right? It is not permanent. That body is not permanent, right? Again, you will get a new body. But soul is not like that. It is permanent. It will be like that forever. Okay. So there is a cycle that takes place in nature. ఒక సైకిల్ అనేది ఏర్పడుతుందంట. ఎలా అంటే, సృష్టి, స్థితి, ప్రళయం. సృష్టి అంటే క్రియేట్ అవుతుంది, సృష్టి అంటే మొత్తం క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. స్థితి అంటే మెయింటైన్ అవుతుంది, మెయింటైన్ అంటే
అందరూ చక్కగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎలా బ్రతుకుతున్నాం? దట్ ఈస్ మెయింటెనెన్స్. ప్రళయం అంటే మొత్తం దట్ ఈస్ వాట్ విల్ హ్యాపన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నేచర్. నేచర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫస్ట్ నీకు క్రియేట్ అయినప్పుడు నేచర్ వస్తుంది. ఎలా? నేచర్, వాటర్ ఇవన్నీ వస్తాయి అనమాట. మహాన్, అహంకార ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ కొంచెం హైలీ, ఇవన్నీ నేను మీకు ఇప్పుడే అర్థం కాదు. సెకండ్ ఏమవుతుంది? పంచతన్మాత్ర అంటే టచ్, సైట్, టేస్ట్, స్మెల్, సౌండ్ ఇవి వస్తాయి. 5 సెన్సెస్ మీకు తెలుసు కదా. 5 సెన్సెస్: టచ్, సైట్ చూడగలుగుతారు, టేస్ట్ చేయగలుగుతారు, స్మెల్, సౌండ్ ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత స్పేస్, ఎయిర్, గ్యాసెస్ ఇవి గ్రాస్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఇవి ఇప్పుడే పంచభూతాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆహ్లా చెప్పాడు. ఇవి స్పేస్ అంటే స్కై, ఎయిర్, ఫైర్, వాటర్, ఎర్త్ ఇవి వస్తాయి. ఎర్త్ నుంచి లివింగ్ బీయింగ్స్, ప్లాంట్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఎక్కడైతే మహావిష్ణు లోపల రెస్ట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట అన్ని సోల్స్, అవన్నీ వస్తాయి ఇంకా కిందికి. ఎలా వస్తాయి? అన్ని వస్తాయి. వాటికి ఒక సోల్ కి సబ్టిల్ బాడీ ఉంటుంది. సబ్టిల్ బాడీ తర్వాత గ్రాస్ బాడీ. ఇగో ఇక్కడ చూడండి, ద సోల్ హ్యాస్ 3 బాడీస్. ఓకే, 3 బాడీస్ ఉంటాయి సోల్ కి. ఫస్ట్ గ్రాస్ బాడీ. అంటే గ్రాస్ బాడీ అంటే ఇది ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది మన ఫేస్, చేతులు, కాళ్ళు, ఇది గ్రాస్ బాడీ. తర్వాత సబ్టిల్ బాడీ అంటే లోపల ఉంటుంది. దానికి మైండ్, ఇంటలెక్ట్, ఈగో ఇవన్నీ ఉంటాయి. అహంకారము, మైండ్, మనస్సు. మీకు మనస్సు కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ కూర్చుంటారు, మీ క్లాస్ లో కూర్చొని మీ టీచర్ చెప్తూ ఉంటే వింటూ ఉంటారు. కానీ మీరు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మీ టీచర్ ఏమంటుంది? ఏ ఆధ్యాన్, యు ఆర్ నాట్ లిజనింగ్, యువర్ మైండ్ ఈజ్ సమ్వేర్ అండ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ ప్రెసెంట్. మైండ్ యాబ్సెంట్, బాడీ ప్రెసెంట్ అని తిడతారా లేదా? తిడతారా? ఎప్పుడైనా తిట్టారా మిమ్మల్ని అలా టీచర్? ఎనీవన్? Yes, Mataji. యా, Yes, Mataji. రైట్. మైండ్ యాబ్సెంట్, బాడీ ప్రెసెంట్ అని తిడతారు. ఎందుకు? బికాస్ మనస్సు అనేది ఆత్మతో ఉంటది. దట్ ఈస్ సమ్వేర్, ఇట్ వెంట్ సమ్వేర్. సో అది సబ్టిల్ బాడీ అన్నమాట. అది సబ్టిల్. క్యాజువల్ బాడీ అంటే మీరు ప్రీవియస్ లైఫ్ లో ఏదేదో పనులు చేశారు. వి డోంట్ నో వాట్ యు డిడ్. ఆ పనులన్నీ తెచ్చుకుంటారనమాట. ఆ పనులు మీతో పాటు వస్తాయి. సపోజ్ నేను చెప్పాను కదా, భీష్మ ఏం పని చేశాడు? లాస్ట్ కర్మలో ఒక పాముని పాపం హింసించి చంపేశాడు. అంటే తెలియకనే పాపం చంపేశాడు. అది పాపం బాధపడుతూ చనిపోయింది. ఆ బాధపడేటప్పుడు మేబీ దట్ సోల్ ఆఫ్ దట్ స్నేక్ చాలా మంచిదై ఉండొచ్చు. ఆ స్నేక్ యొక్క సోల్ మంచిదై ఉండొచ్చు. దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటది మనకి జరిగే కర్మలు. సో అప్పుడు ఏమైతుంది? తప్పకుండా చాలా గట్టిగా తగులుతాయి అట్లాంటివి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? పాపం ఈ భీష్మ ఏమయ్యాడు నెక్స్ట్ లైఫ్ లో? పాపం ఈ అంపశయ్య మీద పడుకొని చాలా బాధపడాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళ వాట్ డిపెండ్ గా తీసుకుంటావా నా మీద ఆధారపడి చేస్తాను. ఆధారపదం అంటే బాధాకరమా? పడడం. బాధపడడం అంటే సాడ్ ఫీల్ అవ్వడం. సో ఆయన బాధపడింది కదా, అది చాలా సాడ్ ఫీల్ అయింది కదా, అంటే చాలా అది నొప్పితో చాలా బాధపడింది. సో ఎంతైతే అది నొప్పితో బాధపడిందో అంతే ఈయనకు కూడా అది ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ భీష్మ. సో భీష్మ అంపశయ్య మీద పడుకొని ఇంకా చాలా ఈయన కూడా హీ హాస్ టు సఫర్. హీ సఫర్డ్ ఎ లాట్. హౌ దట్ స్నేక్ హ్యాస్ సఫర్డ్, the same suffering he got here in this life. Bhishma got the same suffer. So అలా సఫర్ అవుతూ చనిపోయాడు కదా. సో such karmas you will get. That is called casual body. అది ఆ బాడీలో నీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట.
నువ్వు చేసుకునే అన్ని. సో ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ నువ్వు లేవు యాక్చువల్ గా. ఫస్ట్ ఈ భూమి ఎర్త్ అంతా చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉంది, మొత్తం వాటర్ తో నిండిపోయి ఉంది యాక్చువల్ గా. ఫస్ట్ ఇది బ్రిటిష్ మన మన ఇంగ్లీష్ చదువు వాళ్ళు వేరే వేరే రాసేసారు అన్ని. సో వాళ్ళది కరెక్ట్ అన్నట్టుగా వాళ్ళు రాసుకున్నారు. కానీ వ్యాస మహర్షి హీ టోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ ఇట్ వాస్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏంటి, ఎర్త్ మొత్తం వాటర్ తో నిండిపోయింది, మొత్తము ఏమీ లేదు అసలు. సో వాట్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ స్లోలీ ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఏంటి, ఆ అది ప్రళయం స్టేజ్ లో అన్నమాట. వాటర్ తో నిండి ఉన్నది ప్రళయం స్టేజ్. తర్వాత నీకు అన్ని ఒక్కొక్కటి ఇవన్నీ వచ్చాయి, పంచతన్మాత్ర, టచ్, సైట్, ఇవన్నీ స్లోగా చిన్న చిన్న కీటకాల ద్వారా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కీటకాలు, ఇన్సెక్ట్స్ స్టార్టింగ్ అలా వచ్చిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా ఇవన్నీ వస్తాయి, స్పేస్, ఎయిర్, ఫైర్, వాటర్. కీటకాలు అని కాదు, ఇవన్నీ అన్ఫోల్డ్ అవుతాయి, ప్రజెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. ప్రజెంట్ అయ్యి ఇగో ఇవి కూడా వస్తాయి. తర్వాత స్పేస్, ఎయిర్, ఫైర్, వాటర్ ఇవన్నీ తర్వాత ఎర్త్ నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎర్త్ నుంచి ఏంటి, ఎర్త్ నుంచి ప్లాంట్స్ వస్తాయి. తర్వాత ఈ సోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడుంటాయి, ఇవి రెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటాయి. ఎక్కడుంటాయి, మహావిష్ణు దగ్గర, గాడ్ మహావిష్ణు దగ్గర ఉంటాయి. ఆ మహావిష్ణు దగ్గర ఏముంటాయి, జస్ట్ క్యాజువల్ బాడీ అండ్ సోల్ ఉంటుంది. ఈ క్యాజువల్ బాడీ ఏంటి, ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఏదో పనులు చేశారు కదా, ఆ కర్మ అంతా వాళ్ళతో ఉంటుంది అనమాట, ఆ సోల్ తోటి. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు, ప్రళయం ముందు, బిఫోర్ దీస్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అన్ని వచ్చి అంత పాడు చేసేస్తుంది కదా ఎర్త్ని. దానికన్నా ముందు వాళ్ళకి ఏదైతే ఆ, వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారో ఆ కర్మ అంతాతో వాళ్ళు మళ్ళీ పుడతారు. మహావిష్ణు వాళ్ళందరిని పుట్టిస్తాడు. అలానే మనం అందరం వచ్చాము. తర్వాత ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది లైఫ్ సైకిల్. ఇంకా పుడతారు చచ్చిపోతారు, పుడతారు చచ్చిపోతారు, పుడతారు చచ్చిపోతారు. ఇలా పుడుతూ చచ్చిపోతూ మధ్యలో ఎప్పుడైతే కొందరు ఇప్పుడు మీలాగా ఎవరైనా గాడ్ గురించి తెలుసుకుంటారు కదా, అప్పుడు వాళ్ళ ఎండ్ అయిపోతుంది వాళ్ళది. ఇలా మళ్ళీ పుట్టుక ఉండదు. వాళ్ళు హయ్యర్ వరల్డ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ గాడ్ దగ్గర గాడ్ కొన్ని పనులు ఇస్తాడు. లైక్ హౌ యు ఆర్ డూయింగ్, హౌ యువర్ ఫాదర్ ఇస్ వర్కింగ్ హియర్, ఇన్ ద సేమ్ వే యూ విల్ గెట్ పర్మనెంట్ జాబ్ దేర్ నియర్ గాడ్. ఎందుకు, ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక శాటిలైట్ ని పైకి పంపాలంటే ఎంతమంది పనిచేస్తూ ఉంటారు తెలుసా? ఎంతమంది సైంటిస్ట్ పనిచేస్తూ ఉంటారు, ఎంతమంది వర్కర్స్ పనిచేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ నాసాలో చాలా మంది కూర్చుంటారు. నాసాలో ఒక శాటిలైట్ పైకి పంపాలంటే సో సో మచ్ వర్క్ ఈస్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ని లోకాలు ఉన్నాయి కదా, సో గాడ్ నీడ్స్ సమ్ ఇట్లాంటి వర్కర్స్ కావాలి గాడ్ కి. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా మంది ఆయన దగ్గరే ఉన్నారు. కొందరు మాత్రము ఏంటి, దే డోంట్ వాంట్ టు బి దేర్, దే వాంట్ టు షో అప్ లైక్ కృష్ణ. నేను కూడా కృష్ణ లాగా షో అప్ చేసుకోవాలి, ఆయనలాగే నేను కూడా చాలా అంటే ఐ షుడ్ హ్యావ్ వన్ చారియట్, సారీ. సో అలా ఆయనలాగే he wants to show up. So how he will come here on earth like that. అలా ఎర్త్ పైకి వచ్చి ఇంకా he will be here only. Like how so many birth death అలా అయిన తర్వాత ఆయనకి అప్పుడు గాడ్ గురించి రియలైజ్ అవుతుంది. సో గాడ్ గురించి రియలైజ్ అయ్యాక he will go to God. అది అలా అన్నమాట. సో అక్కడ he will get పర్మనెంట్ జాబ్ దేర్ నియర్ గాడ్. సో అది యాక్చువల్ గా దట్ ఈస్ హౌ ద సైకిల్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్. సో మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఎప్పుడైతే లేదు నేను గాడ్ అక్కర్లేదు, నాకు గాడ్ అవసరం లేదు, ఐ వాంట్ టు లివ్ మై ఓన్ అని నీకు ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో మళ్ళీ కిందికి వచ్చేస్తావు, పడిపోతావు. సో మళ్ళీ కష్టాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. పడిపోయాక ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకా నువ్వు ఇక్కడ కుక్కలాగా, పిల్లిలాగా, ఇంకా లేకపోతే ఇంకేమైనా కావచ్చు. నువ్వు డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ కర్మ. నువ్వు మంచి కర్మ చేసుకొని నువ్వు ఎప్పుడైతే గాడ్ ని రిలైజ్ అయితే మళ్ళీ గాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావు.
మళ్ళీ రావు, ఇంకా యాక్చువల్ గా రావు. కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు లేదు నేను నేనే గ్రేట్ అవ్వాలి కృష్ణ లాగా అని నీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తే మాత్రం కిందికి వస్తావు. ఆ ఫీలింగ్ రానంత సేపు కృష్ణ దగ్గర యు ఆర్ సేఫ్. యూ విల్ ఎంజాయ్ లైక్ ఎనీథింగ్. you will enjoy like anything, like what I said in previous that నువ్వు కూడా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా వేరే లోకానికి వెళ్ళిపోతావు, అక్కడే ఎంజాయ్ చేస్తావు. సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నీకు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది, కష్టాలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా ఉండి తర్వాత అందరినీ కొన్ని 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 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రళయం వస్తుంది. ప్రళయం మీన్స్ వాట్? న్యాచురల్ కలామిటీస్ లైక్ ఐ సెడ్ రైట్, చెప్పాను కదా, న్యాచురల్ కలామిటీ, ఎర్త్ క్వేక్, ఫ్లడ్స్, టోర్నాడోస్, ఇంకేమేమో అన్ని వస్తాయన్నమాట. అన్ని వచ్చి అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అన్ని మళ్ళీ వెళ్ళి మహావిష్ణు దగ్గర రెస్ట్ అవుతాయి అనమాట. విత్ వాట్? క్యాజువల్ బాడీ తోటి. ఏవి? కర్మ. చెప్పు మళ్ళీ. మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కెలామిటీస్? కెలామిటీస్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, కెలామిటీస్, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుంది, లైక్ గాడ్ పంపిస్తాడు అవన్నీ. గాడ్ వల్ల మనకి ఎర్త్ క్వేక్ వస్తుంది. ఎర్త్ క్వేక్, లైక్ ఇంకేంటి, ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, వాటర్ వచ్చేసి అందరిని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, అందరిని చంపేస్తుంది. టోర్నాడోస్ వస్తాయి, సునామీస్ వస్తాయి, అవన్నీ న్యాచురల్ కలామిటీస్. అంటే నువ్వు అది మ్యాన్ వల్ల జరిగినవి కాదు. నేచర్ ఇస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గాడ్, రైట్? నేచర్ ఇస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఇవన్నీ గాడ్ వల్లనే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇవన్నీ న్యాచురల్ కలామిటీస్ వచ్చి అందరిని తీసుకెళ్ళిపోతుంది, అందరు చచ్చిపోతారు, అందరు మళ్ళీ రెస్ట్ అయి ఉంటారు అట్లా. సో వాంఛా కల్ప చెప్పేసేయండి అందరు, టైం అయిపోయింది. వాంఛా కల్ప తరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ